اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ آمین۔ آج خدا کے لوگوں، آپ ایک قدم اور بڑھنے والے ہیں۔ خدا آپ کو اور برکت دے اپنے کلام کے سبب سے، اور ہم سب خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ہم مشابہ ہوتے جائیں۔ آمین۔ یعقوب مقدسوں ایمانداروں کو بھائی کہہ کر پکارتا ہے۔ یعقوب خدا کا بندہ خدا کے لوگوں کو، کلیسیا کو بھائی کہتا ہے، اور جب بھائی کہا جاتا ہے تو پھر ایک اچھی ایڈوائس دی جاتی ہے، اچھی نصیحت کی جاتی ہے، اچھا ان کے لیے کمپلیمنٹ رکھا جاتا ہے، اچھی خواہش کی جاتی ہے۔ اور یعقوب جو خدا کا بندہ ہے، وہ بھی ایک اچھی ڈیزائر اور ایک اچھی نصیحت بھائیوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے اس وقت اور آج ہم سب کے لیے رکھتا ہے۔ سو آج ہم غور کریں گے۔ پہلی وہ بات کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، فریب نہ کھانا، کسی دھوکے میں نہ آنا، کسی چیٹنگ کا شکار نہ ہو جانا، کوئی ایسی بات جو تمہیں خدا کے فضل سے محروم کر دیتی، اس بات یا کسی کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ ایک بات جو خاص وہ کہتا ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کہاں سے ملتا ہے جی؟ اوپر سے ملتا ہے، اور نوروں کے باپ سے، یعنی جس نے نور تخلیق کیے، جس نے چاند سورج ستارے بنائے، جو تخلیق کار ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اس کی طرف سے ملتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نو چینج، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اچھا، خاص بات، میں سادہ دل خدا کے لوگ مقدسین ایمانداروں سے یہ بات کرتا ہوں، اور میں جب مجھے کلام کی سمجھ نہیں تھی تو ان باتوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہم ہر اس چیز کو اپنے لیے برکت، فائدہ، خدا کی طرف سے گفٹ، بخشش، انعام ہم سمجھتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ یعقوب ہمارے لیے کیا بات کرتا ہے؟ سائنس یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری زمین گول ہے اور وہ گھومتی ہے، 24 گھنٹوں میں چکر پورا کرتی ہے، اس طریقے سے دن اور رات چینج ہوتے ہیں، موسم چینج ہوتے ہیں، تو سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ آج اس وقت ہمارے ہاں اگر دن ہے تو کوئی دنیا کے ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں اس وقت کیا ہے جی؟ رات ہے، یعنی زمین کیا گردش کر رہی ہے، اور اس کی گردش کے سبب سے کسی جگہ پر روشنی اور کسی جگہ پر اندھیرا ہے، سایہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں یعقوب ایک بڑی زبردست بھید کی بات کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے جی؟ کہ جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ دو چیزیں اہم اور یاد رکھنے کی، خدا کے لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو خدا کی نعمت ہے، جو خدا کی بخشش اور انعام ایک ہی بات ہے، بخشش یا انعام ہے، اور جو خدا تحفہ دیتا ہے، جو خدا برکت دیتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر زمین گھومے، آسمان گھومے، یہ سب کچھ بھی چلا جائے، لیکن جو نوروں کے باپ کی طرف سے انعام دیا گیا مقدسوں کو، ایمانداروں کو، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر چینجنگ بھی نہیں ہو سکتی، جتنی مرضی گردش ہو جائے۔ خدا کے لوگوں، ایمانداروں، حالات گردش کر رہے ہوں اور سچویشن ایسی خراب ہو اور جو کچھ بھی ہو جائے، تو بھی جو خدا نے، جو نوروں کے باپ نے اپنے لوگوں کو بخشش اور گفٹ دیا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سو آج ہم اس بات کو خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ آخر وہ کون سا انعام ہے، وہ کون سی بخشش ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس دنیا کی گردش کے سبب سے، ان موسموں کی گردش کے سبب سے، ان حالات کی گردش کی سبب سے، اس سارے تبدیلی کے باعث بھی اس کے اندر رتی بھر تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کامل انعام ہے وہ۔ کیا ہے وہ جی؟ کامل انعام ہے وہ۔
और कामिल का मतलब है परफेक्ट है, और जो परफेक्ट होता है उसके अंदर सचमुच कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन हकीकी बात तो यह है कि आज तक दुनिया के पास इस बदन में रहते हुए इंसानों के पास जितनी भी बरकतें, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, उन सब पर हालात के सबब से गर्दिश आती है। हमारी अपनी फिजिकली बॉडी है, एक वक्त हम खूबसूरत जवान यंग नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात गर्दिश करते हैं, जैसे जैसे तो इस बदन पर, इस खूबसूरती पर क्या पड़ता रहता है? साया पड़ जाता है। हमारी दौलत जितनी मर्जी जमा हो, और आज दुनिया की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है कि बादशाहों ने इतने इतने सोने और पता नहीं क्या क्या जमा किए, लेकिन जैसे ही हालात ने गर्दिश की, जैसे ही ये सब कुछ टर्न हुआ, तो उसके अंदर तब्दीली हुई, आई है। सो हम कौन सी चीज को बरकत कहते हैं? आज सवाल जिस पर हम गौर करेंगे, कौन सी चीज को हम खुदा की बरकत कहते हैं? और ईमानदारों, खुदा के लोगों, इस अखीर वक्त में आपको बहुत ज़्यादा शार्प होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा तवाना, बहुत ज़्यादा हिकमत से भरपूर होना चाहिए। और वो हिकमत कहाँ से आएगी जी? आसमान से। क्योंकि जो कुछ आसमान से, नूरों की बाप की तरफ से, पहली बात तो वो क्या है जी? परफेक्ट है। वो क्या है? कामिल है। और उसमें हालात के सबब से, इस सारी गर्दिश के सबब से उस पर तब्दीली नहीं आती और उस पर साया भी नहीं पड़ता। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 4 बाब की 10वीं आयत में एक वाकया लिखा है कि यीशु मसीह एक जगह पर बैठे हुए थे, तो वहाँ एक सामरी औरत आई पानी भरने के लिए आई। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे पानी पिला। उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्योंकि वहाँ लिखा है ब्रैकेट में कि यहूदी सामरियों से कोई भी ताल्लुक रवा नहीं रखते थे, उनसे मिलना पसंद नहीं करते थे। वो अलग बात है कि उसके पीछे एक बैकग्राउंड थी, हिस्ट्री थी, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उसे एक बात कही। उसने कहा अगर तू ये जानती कि जो तुझसे मांगता है वो कौन है, अगर तू उससे मांगती, अगर तू खुदा की बख्शिश को, खुदा के कामिल इनाम को जानती, तेरा ये पानी हालात के सबब से इस पर साया पड़ेगा। तेरे जितने कुछ भी तू काम करी, इस पर हालात के सबब से साया पड़ेगा, ये खत्म होगा, इसके अंदर सारी तब्दीली आएगी। लेकिन तू अगर खुदा की बख्शिश, खुदा के कामिल इनाम को जानती और तू मुझसे मांगती, तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी का पानी देता जो तेरे अंदर है। कभी गर्दिश के सबब से उस पर साया नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो जिंदगी का पानी है और वो तेरे इस कुएं से नहीं है, वो इस जमीन से नहीं है, बल्कि वो नूरों के बाप की तरफ से। हालेलुया। और जो नूरों के बाप की तरफ से चीज है, उस पर गर्दिश के सबब से साया नहीं पड़ता है। सो हम ये जो जितनी भी हमारी जरूरतें जिंदगी हैं, जितनी भी हमारी ज़रूरियतें ज़िंदगी हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि हमारे पास वाफर है, खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई है, ये वाफर है। आपको याद होगा मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में एक वाकया लिखा है कि एक शख्स कह रहा था कि मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, इतना कुछ है, मैं पुराने गोदामों को उठाऊंगा, नए बनाऊंगा और उसमें भर रखूंगा और फिर अपनी जान से कहूंगा खा पी। यानी वो इन चीजों पर भरोसा कर रहा था जिन पर गर्दिश के सबब से साया पड़ता है, जिसमें तब्दीली आती है। तो वहां लिखा कि उसी रात उससे कहा गया कि आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, क्योंकि ये जिन चीजों पर तू भरोसा करता है उस पर गर्दिश के सबब से साया पड़ता है। और आपको याद होगा कि यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं एक आयत लिखी, 16वीं आयत में एक आयत लिखी है बड़ी जबरदस्त कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा, इकलौता बेटा बख्श दिया, इनाम दे दिया, कामिल इनाम दे दिया, क्योंकि अज़ल से अब तक उस कामिल इनाम के अंदर दुनिया तब्दील हो गई, बादशाहियां खत्म हो गई, लोग चले गए, हालात बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई और पता नहीं क्या क्या चेंजिंग हो गई, लेकिन वो अज़ली और अब्दी है जिसके बारे में लिखा, वो जो इब्तिदा से था और है और जो आने वाला, क्योंकि हालात के सबब से उस पर कभी भी साया नहीं पड़ सकता। हालेलुया। सो हमारे पास जो आसमानी बाप देता है उसमें कभी भी तब्दीली नहीं आती। हम क्या समझते हैं
ہم ہر اس چیز کو برکت اور آسمانی طور سے برکت سمجھتے ہیں جو دراصل ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہے. اور جہاں سے ہم نے یہ ورڈز پڑھی اگر اس کا سیاق و سباق پڑھیں تو یعقوب رسول یہاں کہتا ہے کہ خدا کسی کو نہیں آزماتا بدی کے وسیلے سے، یعنی دنیاوی طور پر یہ دنیاوی خواہشات یہ سب کچھ ان کے سبب سے خدا کسی کو نہیں آزماتا اور نہ وہ خود کسی سے آزمایا جا سکتا ہے. ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہش میں گھر کر کیا ہوتا ہے جی آزمایا جاتا ہے. خدا کا پلان یہ سب نہیں ہے. ابھی ہمیں کہاں تک سوچنے کی ضرورت ہے. ایک ایماندار کو خدا کے لوگوں کو کس لیول پر سوچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے رسول اپنے خط میں کہتا ہے کہ ہمیں مسیح کے قد کے اندازہ تک یعنی اس لیول تک پہنچنا ہے جہاں حالات کی گردش کام نہیں کرتی. ایک واقعہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے اور وہاں لکھا کہ جب رسول جو خدمت کر رہے تھے فلپس بھی جب وہاں خدمت کر رہے تو وہاں ایک اس علاقے میں سامریہ کے علاقے میں شمعون نام جادوگر تھا، میجک ٹرک کرنے والا. تو لکھا اس نے بہت عرصے سے اپنے جادو کے حساب سے وہاں کے لوگوں کو کیا کر دیا حیران کر کے رکھا تھا اور وہاں کے لوگوں کو وہ بتاتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں، میرے پاس ٹرک ہے، میرے پاس میجک ہے، میرے پاس جادو ہے، سب کچھ میں کرتا ہوں تو میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں. تو جب خدا کے کلام کرنے والے خدا وہاں پہنچے، روح سے ممور لوگ وہاں پہنچے اور جب انہوں نے کلام کیا، معجزات ہوئے، وہاں پہ عجیب کام ہوئے، تو وہ شمعون جادوگر جو ان کے پاس پیسے لا کے ان کو کہتا ہے کہ یہ پیسے لے لو اور مجھے بھی اختیار دے دو تاکہ میں بھی جس پر ہاتھ رکھوں اس کو کیا روح القدس ملے. اور پطرس کو غصہ آ گیا اس بات پر کہ تجھ پر افسوس کیونکہ تو نے خدا کے کامل انعام کو، خدا کی بخشش کو، خدا کے گفٹ کو روپیوں سے تولنے کی کوشش کی ہے. تجھے پت ملی کڑواہٹ ہے تیرے اندر، تیرے پیسے تیرے ساتھ وہاں لکھا ہے غارت ہو. اس کا مطلب ہے کہ کامل انعام جو ہے اس کا روپے پیسے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس کا دنیاوی چیزوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کیونکہ روپے پیسے گردش کے سبب سے بدلتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب 1 روپے کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی تھی اور آج 1000 روپے کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی کیونکہ حالات کے سبب سے ان سب پر گردش کے سبب سے ان پر سایہ پڑتا ہے، تبدیلی آتی ہے. لیکن وہ انعام جو کامل نوروں کے باپ کی طرف سے اس پر حالات کے سبب سے گردش نہیں پڑتی اور وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. اس لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو خدا کی عمدہ باتوں کو جان چکا، اس کا ذائقہ لے چکا، آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکا اور خدا کی بخشش کا مزہ اٹھا چکا، اگر وہ برگشتہ ہو جائے تو اسے پھر نیا بنانا ناممکن ہے. مطلب جس کو کامل انعام دیا گیا اب اس کامل انعام کو چھوڑ کر وہ دنیا داری میں لگ گیا، اس کامل انعام کو چھوڑ کر وہ دنیا کے فلسفے میں کھو گیا. اس کامل انعام جب اس کو دیا گیا تو وہ اب اس سے زیادہ تھا کہ وہ اس کی طرف مائل رہتا. اس نے اس کو حقیر جان کر کسی اور چیز کو، عام چیزوں کو جو جن کے بارے میں کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ کیا ہے جی فانی ہے، ان کی طرف دیکھا تو پھر ہلاک کے سبب سے گردش جو ہے تبدیلی بھی آئی اور سایہ بھی پڑا اور اس لیے اس کو نیا بنانا ناممکن ہے. اچھا یہ کامل کیا ہے؟ بخشش اور انعام تو ہے، گفٹ تو ہے، لیکن یہ کامل کیا ہے؟ کیا ہے جو خدا جو نوروں کا باپ دیتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے 17 باب کی پہلی آیت میں کہ خدا ابراہم کو نظر آیا اور اسے کہا تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. کیا لکھا جی وہاں پہ؟ تو میرے حضور چل اور کامل ہو. کیوں؟ اور وہاں لکھا اس وقت ابراہم کتنے سال کا تھی؟ 99 ایئرز کا تھا. کتنے سال کا ہے؟ 99 سال کا. اور خدا سے کہہ رہا تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. اس کا مطلب جسے ہم کہتے ہیں قوموں کا باپ وہ اس وقت تک کامل نہیں ہوا کیونکہ اگر اس سے پہلے آپ 15ویں باب اور 16ویں باب میں لکھے تو خدا اس سے کہہ رہا ہے ابراہم میں دشمن سے بچاؤ کے لیے، خطرے سے بچاؤ
بچانے کے لیے इन सारी चीज़ों तेरी सिपर हूँ, तेरी शील्ड हूँ और मैं तेरा अजर हूँ, मैं तेरी मिरास हूँ। तो उसने पता क्या कहा, मेरे तो कोई औलाद नहीं है। इसका मतलब वो ये समझता था कि जिसकी औलाद होगी वो कामिल इनाम होगा। अगर मेरे पास औलाद नहीं तो इसका मतलब मैं कामिल नहीं, मेरे पास कोई कामिल इनाम नहीं। लेकिन याद रखिए कि नूरों का बाप खुदा ये फरमा रहा है कि जितनी भी औलाद, ये जितने भी बच्चे, ये जितनी भी बदनी सारी चीजें हैं, ये सब कुछ गर्दश के सबब से इन पर साया भी पड़ेगा और इनके अंदर तब्दीली भी आएगी। लेकिन मैं तेरा अजर हूँ, मैं तेरी मरास हूँ, मैं हर खतरे में तुझे बचाने के लिए। एक ईमानदार के लिए कितना बड़ा हौसला है कि अगर खुदा कहे कि मैं तुझे हर खतरे से बचाऊंगा, मैं तेरी मिरास हूँ। क्या हम जिस्मानी किसी कामलियत को ढूंढते फिरे? तो इसलिए 99 साल की उम्र में खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, क्योंकि ज़रूरत कामलियत की है। इसलिए कि मैं जो इनाम देता हूँ वो परफेक्ट है, वो कामिल है, उसमें तब्दीली नहीं आती। ये जो अब्राहम तू मांगता है, जिसकी ख्वाहिशात तू लेके बैठा है, ये एक वक्त है और दूसरे वक्त में ज़मीन के सबब से ये साया पड़ जाएगा, इसमें तब्दीली आ जाएगी इसमें। और आप सब जानते हैं उसकी स्टोरी से कि वो जब बेटा ने, तो उसकी बीवी ने हाजरा अपनी लौंडी उसको बख्श दी, फिर वहाँ से बेटा पैदा हुआ और दीगर ये सारे मसाइल चलते रहे जो आज तक दुनिया को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। क्योंकि जो दुनिया का है उसमें गर्दश भी है, तब्दीली भी है, उस पर हालात वारद भी होते हैं, सब कुछ। लेकिन जो इनाम नूरों की बाप की तरफ से होता है उसमें गर्दश के सबब से तब्दीली और साया नहीं पड़ता है। इसलिए अब्राहम ये शिकायत कर रहा था, ये शिकवा कर रहा था कि मेरे घर का तो ये नौकर है, तूने तो मुझे उस बरकत, उस कामिल इनाम से महरूम रखा। आज खुदा के लोगों, ईमानदारों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ें हमारे लिए कामिल इनाम हैं? पुराने अदनामे के लोग यही समझते थे कि औलाद का होना, घर का होना, पैसों का होना, और आज अफसोस के साथ खुदा के कलीसिया के अंदर भी इस बात का ऐलान किया जाता है कि चूंकि आपके पास घर नहीं, आपके पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं, आपके पास अच्छी चीज़ें नहीं है। हाँ, ये बात हम भूल जाते हैं कि वो अब्राहम से क्या करा था कि मैं हर खतरे के लिए, जितने भी खतरात इस दुनिया में, उसमें मैं तेरी सिपर हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ। एक ईमानदार के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि क्या वो ये कहे कि नहीं खुदा तू मुझे बचा या ना बचा, इनसे मैं निपट लूँगा, लेकिन तू मुझे ये दे दे, वो दे दे, क्योंकि ये सब कुछ क्या है जी, बरकत और इनाम है। लेकिन इनके एक ईमानदार को ये समझना चाहिए कि इन सब के अंदर तब्दीली है, ये बदल जाती है, टर्न हो जाती है सब कुछ। इसलिए रसूल अपने खतूत में कहता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि दुनिया की सूरत क्या होती है, बदलती जाती है, तब्दील होती जाती है। आज साइंस का फलसफा भी जो 10 साल 50 साल एक सदी पहले था, उसमें चेंजिंग हो गई। पहले जिसने कहा था 8 प्लैनेट है, उसने कहा अब 9 है, किसी ने 9 कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा, तो इस सब के अंदर तब्दीली है। इसलिए एक वक्त आएगा कि ये चांद, सूरज, सितारे भी नहीं रहेंगे, ये हट जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर गर्दश के सबब से तब्दीली होगी। लेकिन जो कामिल इनाम है, जो उसने बेटा बख्शा, उसके अंदर कभी भी तब्दीली नहीं हो सकती। एक और बात, एक ईमानदारों को सीखने की बात है कि हम ये जो खुश होते हैं, हम ये जो शादमान होते हैं, हम किसी प्रोग्राम से बड़े खुश हो जाते हैं, हम कोई दुनियावी कोई चीज़, कोई ओहदा, कोई इनाम पाकर बड़ी खुश हो जाते हैं, इन चीज़ों से हम बड़ा खुश हो जाते हैं। हम किसी ने 60 70 साल 80 साल उम्र गुजारी, हम इस बात से बड़ा खुश हो जाते हैं, अच्छी सेहत के लिए हम बड़ा खुश हो जाते हैं, तो हम इसे अपनी खुशी और शादमानी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, दाऊद अपने ज़बूर 16 की 11 आयत में आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, वहाँ लिखा, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान। किस सबब से? क्योंकि खुदा मेरे क्या है, सामने, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। फिर वो कहता है, मेरा जिस्म भी अमनो-अमान में रहेगा, क्योंकि तू मेरी जान को पाताल में रहने ना देगा और अपने मकदस को सड़ने ना देगा। आप कौन से बदन की खुशी मना रहे हैं जो कब्र के अंदर सड़ जाएगा?
कौन से बदन की, कौन सी उम्र की, कौन सी खूबसूरती की खुशी मना रहे हैं जो एक वक्त है, उसके बाद कब्र के अंदर मिट्टी के नीचे सड़ जाएगी। लेकिन खुदा के लोगों, ईमानदारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसी हवाले को अमाल की किताब में खुदा का बंदा पतरस कोट करता है तो वो कहता है कि दाऊद की तो कब्र हमारे दरमियान है, ये दाऊद ने अपने लिए नहीं कहा था, बल्कि ये तो सब कुछ खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए कहा गया था, क्योंकि ना तो उसे उसके मकदस के सड़ने की नौबत पहुंची, वो तो तीसरे दिन जी उठा। और याद रखिए कि नई खुशखबरी ये है कि जो उसके साथ मसलूब हुए, जो उसके साथ मर गए, वो भी उसके साथ जी उठे, क्योंकि उसके अंदर हालात के सबब से साया नहीं पड़ता है, गर्दिश के सबब से उस पर साया नहीं पड़ता। इसलिए इस बदन पर फख्र नहीं है, बल्कि हम तो उस रूह पर फख्र करते हैं, हम तो उस जिंदा जी उठे हुए बदन पर जिसके अंदर हालात के सबब से साया नहीं पड़ता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है, क्योंकि वो नूरों के बाप की तरफ से वदीयत किया गया। हालेलुया। वो बदन खुदा के बेटे यीशु का है, वो कलीसिया है, वो ईमानदार है। इसलिए कलीसिया पर, ईमानदारों पर हालात के सबब से, गर्दिश के सबब से साया नहीं पड़ता और तब्दीली भी नहीं होती। याद रखिए, दुल्हन जो है वो अज़ल से अबद तक खुदा को एक ही तरह की नजर आती है, और उसके अंदर कोई दाग और कोई झुर्री और कोई धब्बा नहीं है, क्योंकि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की दुल्हन है। और हालात के सबब से वो बूढ़ी नहीं है, हालात के सबब से, उम्र के सबब से उसके अंदर झुर्रियां नहीं आ गई, बल्कि वो हमेशा दुल्हन ही है। हालेलुया। तो ये है कामिल इनाम जो रूह कुद्स बख्शता है, कामिल इनाम जिसके सबब, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। मत्ती की इंजील में एक वाक्या लिखा हुआ है, वहाँ एक बात कहता है मत्ती रसूल, ये कहता है कि बस तुम भी ऐसे कामिल करो, बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। क्योंकि आसमानी बाप, उसका बेटा यीशु पाक, उसके बारे में लिखा, वो जो था, जो है, जो आने वाला है, वो जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदा ऐसा नहीं कि पुराने वक्तों में खुदा जवान था और अब खुदा बूढ़ा हो गया। खुदा ऐसा ही है, क्योंकि वो हाल का खुदा है, ना तो वो माजी का खुदा है, ना वो मुस्तकबिल का खुदा है, बल्कि हर ज़माने को, हर आलम को वो ऐसे देखता है जैसे अभी इसी वक्त की बात है। इसलिए नूरों के बाप पर और उसकी कामिल इनाम पर कभी भी गर्दिश के सबब से तब्दीली नहीं आती। एक शख्स, मत्ती की इंजील में लिखा है, एक शख्स यीशु मसीह के पास आया जब खिदमत गुजारी का काम किया जा रहा था, तो यीशु मसीह को आके कहता है कि ए साहेब, ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा कौन से हुक्म? उसने कहा खून न कर, चोरी न कर, जुना न कर। उसने कहा ये सारी रस्में, ये सारे सैक्रामेंट, ये सारा जो रस्म रिवाज, ये तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, अब तो मुझ में फिर इसका मतलब कोई भी कमी नहीं है। मैं तो बड़े अरसे से कलीसिया का मेंबर हूँ, मैं तो बड़े सालों से खिदमत कर रहा हूँ, ये तो काम मैं बचपन से ही, मेरे बाप दादा थे इसलिए मैंने संभाल लिया था, इसलिए मेरे अंदर कोई भी अब कमी नहीं रह गई है। लेकिन उस्ताद ने क्या कहा? बस तुझ में एक बात की कमी है, जा जो कुछ तेरा उसे बेचकर गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि आसमान पर तुझे क्या करेगा? कामिल इनाम मिलेगा। क्योंकि तेरी दौलत जो है ये खत्म हो जाएगी, या तू खत्म हो जाएगा, या तेरी दौलत खत्म हो जाएगी, तेरे हालात गर्दिश में आ जाएंगे और तू चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जो मेरे बाप की तरफ से है उसमें कभी भी साया नहीं पड़ता। लेकिन लिखा है कि उसने कहा वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत दौलत थी, उसके पास बहुत दौलत थी। उसने कामिल इनाम, उस कामिल बख्शिश को ठुकरा दिया जो उसे कह रहा था तू मेरे पीछे चल, तुझे कामिल इनाम जिसमें कभी तब्दीली नहीं आती वो दूंगा। लेकिन उसकी समझ में ना आया और वो गमगीन होकर चला गया। क्यों गमगीन होकर चला गया?
کیونکہ ہماری طرح ایک عام سادہ شخص کی طرح وہ کیا سوچ رہا تھا کہ یہ برکت ہے، خدا نے مجھے اتنا کچھ دیا، یہ برکت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر پرانے عہد نامے میں ہر چیز دنیاوی طور پر تھی، اگر آسمان کی اوس کی بات کی جا رہی، اگر بھیڑ بکریوں کی بات کی جا رہی، اگر مال و دولت گھر کی بات کی جا رہی، اگر اولاد کی بات کی جا رہی، تو یہاں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے جس کو پہلے سے جانا اسے مقرر کیا، اور جسے مقرر کیا اس نے اپنے بیٹے یسوع کے ہم شکل بنا دیا، اور جسے ہم شکل بنا دیا اس کو اس کی میراث میں کیا کر دیا؟ حصے دار بنا دیا، کیونکہ اس میں کبھی بھی گردش کے سبب سے سایہ نہیں پڑتا ہے۔ جو اس کی میراث ہے، جو ستھرا حصہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جو ہمارے پاس حصے ہیں اس میں سایہ پڑے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، یا یہ بدن ختم ہو جائے گا، یا وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا جو ہے جو کچھ اور فرما رہا ہے اور ہم جو ہے کچھ اور سوچتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اعمال کی کتاب میں پترس اپنے واعظ میں کہتا ہے کہ یسوع ناصری جب وہ پہلا سرمن دے رہا تھا وہاں پہ، تو لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا کہ یسوع ناصری جو اس خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے مطابق خدا نے جو انتظام کیا تھا اس پر تو یہ سب کچھ ہونا ضروری تھا، پر تم نے بے شرع لوگوں کے ساتھ مل کر اسے کیا کر دیا؟ مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ لیکن خدا نے اس کے بند کھولے۔ تو لکھا جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو انہوں نے پترس سے کہا، پترس رسول سے، کہ ہم کیا کریں؟ تو پترس نے کہا توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لائے، تم میں سے ہر ایک۔ سو ضرور ہے کہ اگر آج کے دن تک دنیاوی چیزوں کو کامل انعام سمجھا جا رہا ہے، برکت سمجھی جا رہی ہے، ان چیزوں کو سمجھا جا رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ حالات کے سبب سے، گردش کے سبب سے ان سب پر سایہ پڑے گا، تبدیلی ہوگی۔ تو آج ہمیں کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس فلسفے سے، میں اپنی ساری باتوں کی معافی چاہتا ہوں خدا سے، کیونکہ جو کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے ہے اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سو ہر ایک شخص کو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے اس فلسفے سے، ان ساری باتوں سے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں۔ ہم ہر وہ چیز جو مٹ جانے والی ہے، جو فانی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں خدا کی برکت ہے، حالانکہ اس کی جو برکت ہے اس میں سایہ نہیں پڑتا ہے۔ آج بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ ہم ایک ایماندار یہ دعا کر رہا تھا، ایک ایماندار یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ خدا مجھے گاڑی چاہیے، خوبصورت گاڑی چاہیے، اور 2 سالوں کے بعد وہ گاڑی اونے پونے بیچ دی جاتی ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے خدا نے مجھے برکت دی، اور 2-3 سالوں کے بعد وہ نکارہ ہو جاتی ہے، وہ بیچ دی جاتی ہے، حالات خراب ہو گئے، یہ ہو گیا تھا اس لیے ہم نے بیچ دی۔ کیا کامل انعام کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب وہ آپ کی خواہشات میں خریدی تھی، وہ نوروں کے باپ کی طرف سے نہیں ملی تھی، یہ ہم نے جو خواہش کی تھی، ہم جو ارادہ بناتے تھے اس کی وجہ سے ملی تھی، کیونکہ جو کامل انعام ہے اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس لیے لکھا کہ جب تم توبہ کرو گے، گناہوں کی معافی کے لیے خدا کے پاس آؤ گے، تو تمہیں روح القدس انعام میں ملے گا، کیونکہ روح القدس کامل اور نوروں کے باپ کی طرف سے انعام ہے، کامل انعام ہے، اور اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ پولس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط کی 9 باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو سب ہی دوڑتے ہیں، لیکن انعام دوبارہ سے بولیے، دوڑ میں دوڑتے تو سب ہی ہیں، لیکن انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں، ایمانداروں، مقدسوں، آپ سب کو پولس رسول اور آج روح القدس ہم سب کو یہ فرما رہا ہے کہ تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ہم اس دنیا کے نہیں، اور نہ ہی یہ دنیا ہماری ہے، یہ ساری چیزیں صرف گزارے کے لیے ہے، ٹائم پاس کے لیے ہے، دل لگانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان میں گردش کے سبب سے سایہ بھی پڑے گا، تبدیلی بھی آئے گی، لیکن جو نوروں کے باپ کی طرف سے اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔